నమస్కారం వాజీ వార్తలకి స్వాగతం. ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలను పరిశీలిద్దాం. విశాఖపట్నంలో 2 రోజుల పాటు జరుగుతున్న 30వ CII భాగస్వామ్య సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సమ్మిట్ కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన భారత ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో ఆర్థికంగా సుసంపన్నమైన దేశంగా భారత్ ఎదుగుతుందన్నారు. సంపద సృష్టినే ప్రపంచంలో పేదరిక నిర్మూలన సాధ్యమవుతుందని, అది దిశగా కృషి జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఏపీలో సుపరిపాలన అత్యుత్తమ విధానాలనే సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆచరిస్తుందని, అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి చంద్రబాబు నాయుడు రోల్ మోడల్ అని అన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ దార్శనికత, ఆవిష్కరణ, ఉత్సాహం, ఆశయం, వృద్ధి ఇదే విశాఖపట్నం నిర్వచనం అన్నారు. పెట్టుబడులకు ఏపీ సరైన వేదిక అనే అంశాన్ని ప్రతిబింబించేలా 2 రోజుల CII భాగస్వామ్య సదస్సును నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. Consider Andhra Pradesh to welcome you to Visakhapatnam, a city where hills meet the sea, where ideas lift off. Andhra Pradesh is proud to host the CII Partnership Summit 2025 at a time when India is emerging as the world's growth engine. Quite a few people ask me why they should consider Andhra Pradesh as their destination, as their home, and I only give them 3 clear reasons. First, we have a leadership with a clear track record. It is none other than our Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Politicians have an opportunity to create one legacy, but people of my state have been kind to give him another opportunity to create a second legacy, and that legacy is what we see today in front of us, which is Amravati and Visakhapatnam. The second reason you should consider Andhra Pradesh is, of course, our speed. Friends, we live in a fast-changing world where markets, regulations, and technology keep evolving. I have met thousands of investors and corporates in the last 1 year. The single most important requirement for a company is speed. They expect the same speed from governments. This speed needs to be a mission. We need to grant land, permits, approvals, incentives with a speed that the project can take off and serve the markets. And to all the industrialists who are here in the audience, we will beat your company's speed here in Andhra Pradesh. It is very, very important day in my life. Nearly 522 international participants, nearly 72 countries are representing, and so many overseas ministers, national leaders, business leaders, nearly 600, local prospective and existing entrepreneurs, nearly 1,500. Totally 2,500 participants are here. I welcome all of you. All the best for all of us. You are in Visakhapatnam for the last 2 days. Visakhapatnam is a beautiful city in India. Recently, Government of India has rated the number one city for human safety. That is how they rated. With all these things, wonderful people are gathering here. 2 days, you had a wonderful stay. And also, in advance, I am requesting you to book next year also to be our guest. That is what I want to request all of you. It gives me great pleasure to be a part of the inaugural session of the 30th edition of the CII Partnership Summit here today in the beautiful coastal city of Visakhapatnam, also known as City of Destiny. This summit, jointly hosted by the Government of Andhra Pradesh, the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and CII. CII is one of India's most respected global business platform. It's an honor that Andhra Pradesh is hosting this prestigious event for the 8th time, a reflection of Andhra Pradesh's growing prominence as a hub of investment, trade and innovation. This year's theme, Technology, Trust and Trade, Navigating the New Geo-Economic Order, could not be more timely. The world is
at an inflection point where technology and sustainability are reshaping economies and where collaboration, not competition, will define progress. With 7 key thematic tracks, more than 2,000 delegates participating from over 45 countries, and representation from leading multilateral organizations, this summit truly reflects the spirit of global cooperation. We gather here today at an inflection point in global history. The world order that defined the past several decades is being rewritten. In this churning and tremendously volatile and uncertain, challenging times, in this Samudra Manthan that we witness, India stands as an oasis in the desert. The economical growth of this country is getting stimulated. From nowhere, we are now occupying the fourth economy of the globe today, and it is ever growing. And the greatest achievement of our Prime Minister is that he will go into the world history as the leader who liberated the maximum poor people from poverty. When he took over, nearly 30% of the Indian population. సిఐఐ సమ్మిట్ లో భాగంగా అమరావతి అభివృద్ధి తీరు నమూనా రూపంలో ప్రదర్శనలో ఉంచారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి అభివృద్ధి మరో సింగపూర్ గా నిర్మిస్తామని తమ ఎన్నికల హామీని రుజువు చేసే తీరుగా ఈ నమూనా ఉందని పలువురు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అదేవిధంగా మంత్రి నారా లోకేష్ అమరావతి నమూనాను పరిశీలించి దాని వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మరో సింగపూర్ గా అమరావతిని అభివృద్ధి చేసినాడు కోటి మీ ప్రభుత్వం నిజమైన లక్ష్యం నెరవేరట్లేనని తెలిపారు. భాగస్వామి సదస్సులో ప్రసంగించిన ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రసంగించారు. దేశానికి గ్రోత్ ఇంజనీర్గా ఏపీకి గ్రోత్ కారిడార్ గా విశాఖ తయారవుతున్నాయని అన్నారు. అమరావతి నిర్మాణం విశాఖ అభివృద్ధిని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వేగంగా చేస్తున్నారని ప్రశంసించారు. ఏపీకి వచ్చే పెట్టుబడులకు అనుమతులకు భూములు కేటాయించి త్వరితగతిన ఉత్పత్తి దశకు చేరుకునేలా చేయూత ఇస్తున్నామని తెలిపారు. ఏపీలో కేంద్రంలో డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్లు ఉన్నాయి అంటూ గుర్తు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెడితే వాటిని ప్రభుత్వ పెట్టుబడులుగా భావించి వారందరికీ అండగా నిలుస్తామన్నారు. $2.4 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చెందడానికి కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సహకరిస్తున్నారు అన్నారు. People of my state have been kind to give him another opportunity to create a second legacy, and that legacy is what we see today in front of us, which is Amravati and Visakhapatnam. The second reason you should consider Andhra Pradesh is, of course, our speed. Friends, we live in a fast-changing world where markets, regulations, and technology keep evolving. I have met thousands of investors and corporates in the last 1 year. The single most important requirement for a company is speed. They expect the same speed from governments. This speed needs to be a mission. We need to grant land, permits, approvals, incentives with a speed that the project can take off and serve the markets. And to all the industrialists who are here in the audience, we will beat your company's speed here in Andhra Pradesh. And the third reason why you should invest here in Andhra Pradesh is what I call the double engine bullet train government. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో విశాఖ రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయని శాసనసభాపతి చింతకాయల అయ్యన్ పాత్రుడు అన్నారు. నెరెట్టుకో ఆధ్వర్యంలో ప్రాపర్టీ షోను ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై నేడు విశాఖలో ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 80కి పైగా నిర్వాహకులు ఈ ప్రదర్శనలో భాగస్వాములు అయ్యారని తెలిపారు. విశాఖలో హౌసింగ్ నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు మరింత పుంజుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని వెల్లడించారు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనేకమంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. చూశారు మీరు, చాలామంది చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం మీద ఒక నమ్మకంతో మన ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ముఖ్యంగా విశాఖపట్నంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం కోసం చాలా ఫ్యాక్టరీస్ కానీ అన్నీ వస్తున్నాయి, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వస్తున్నాయి. ఇది మరి మంచి సూచన, మనకి మంచి రాబోతున్నాయి. చాలామంది కుర్రవాళ్ళకి కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంటే చాలామంది ఇక్కడ వస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి
ఇక్కడ హౌసింగ్ డిమాండ్ కూడా రాబోయే రోజుల్లో వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. హౌసింగ్ డిమాండ్ ఉంటే ఇటువంటి ప్రాపర్టీస్లో మంచి కంపెనీలు ఉండి మంచి ఇల్లు కట్టి మరి అమ్మకాన్ని చేసుకుంటే చాలామంది కొనే అవకాశాలు ఉంటాయి. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అంటూ పాడతారు తప్ప చేసేదేమీ లేదని రాష్ట్ర మాదిక వెల్ఫేర్ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి అన్నారు. కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో జరుగుతున్న కార్యకలాపాలను పరిశీలించేందుకు వచ్చిన సందర్భంగా ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు. అంబేద్కర్ వల్లనే అనేక మంది దళితులు పదవులు పొందగలిగారన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రానికి 3 రాజధానులు ఒకటి నిర్మించలేదన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి డిటెక్టర్ సైకోలాగా ఉంటూ దళితులకు తమ ముందు చేతులు కట్టుకొని నిలబెట్టాలనుకున్నారన్నారు. దాచుకో పంచుకో దోచుకో అన్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి డిపిటి పాలసీగా చెప్పారు. 2014లో చంద్రబాబు 40,000 కోట్లు ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ కోసం కేటాయించారన్నారు. గతంలో రుణాలు తీసుకున్న వారు తిరిగి చెల్లించాలని, అప్పుడే కొత్త రుణాలు ఇవ్వగలమని తెలిపారు. ఉమ్మడి విజయనగరంలో 3,275 యూనిట్స్ అందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. మరి లోన్స్ గురించి మాట్లాడాలంటే మరి గత 5 సంవత్సరాలు ఏమి ఇవ్వలేదు కనుక ఈరోజు మరి పీజీ చేయాలి అంటే ఈరోజు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది 3,300 కోట్లు బకాయిలు పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. చాలామంది దళితులు ఆరోగ్యశ్రీలో సర్జరీస్ చేయాలంటే ఈ బకాయిలు, మెడికల్ కాలేజెస్లో 544 సీట్లు వాళ్ళు కొట్టేసేసి అమ్మేసుకొని దళితుల్ని డాక్టర్లు కాకుండా చేశారు. అంటే ప్రతిదీ కూడా ఇప్పుడు డబ్బు నిన్న చెప్పారు చాలామంది శ్రీకాకుళంలో డప్పు కళాకారులు అయితేనేంటి వాళ్ళకి పెన్షన్లు కూడా తీసేశారు. అయితే ఒక లిట్ క్యాప్ నిర్వీర్యం చేశారు. ప్రతి చోట కూడా దళితులు ఆర్థికంగా స్వాతంత్రంగా అసలు వాళ్ళు ఎలా ఎదగకూడదు, వాళ్ళు ఎలా తొక్కేసేయాలి, వీళ్ళకున్న పథకాలు ఎలా డైవర్ట్ చేసుకోవాలి, నవరత్నాలు అని చెప్పి నవమోసాలు చేసేసి దళితులకి ఏమి అందకుండా చేసిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఈరోజు మేము గొప్పగా చెప్తున్నాం. ఈ యొక్క విజయనగరంలోనే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ విజయనగరంలో మనకు ఎస్సీ పాపులేషన్ వచ్చి ఉమ్మడి విజయనగరంలో 3 లక్షల మంది ఉన్నారు. అదే విజయనగరంలో 2 లక్షల మంది, పార్వతీ మన్యంలో 1,00,000, అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 లక్షల మంది పాపులేషన్ ఇక్కడ ఉన్నది. అయితే ఈ వీళ్ళకి కావాల్సిన మనకి స్కీమ్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి అంటే మొన్ననే మనం 341 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆ శాంక్షన్ చేసిన భాగంలో వీళ్ళకి విజయనగరం, పార్వతీపురం, మన్యం కలిపి 775 యూనిట్స్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. అందులో ఆల్మోస్ట్ 3.5 కోట్లు వాళ్ళకి శాంక్షన్ కూడా అయినాయి. అయితే దీనికి అప్లికేషన్స్ 5,000 పైన కూడా అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది. అండ్ పిఎం అజయ్ అంటే ఉన్నతి పథకం, ఈ ఉన్నతి పథకంలో 100 డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్లో 41 కోట్లు ఆల్మోస్ట్ సబ్సిడీ ఇస్తూ మనము 91 లక్షలు వీళ్ళకి ఉన్నతి పథకంలో కూడా శాంక్షన్ చేశారు. వీళ్ళకి గ్రౌండింగ్ ఆఫ్ 65 యూనిట్స్ ముందే జరిగింది. ఇక మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఎన్ఎస్కేఎఫ్టీసీ, ఎన్ఎస్ఎఫ్టీసీ ఈ పథకాలన్నీ కూడా 2015. గరువిడి మండలం కోనూరు గ్రామంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో 4 పూరీలు దగ్ధమయ్యాయి. కార్తీక మాసం పురస్కరించుకొని మహిళలు ఉదయం తులసికోట వద్ద దీపాన్ని వెలిగించి పూజ చేశారు. పూజ ముగించుకొని మహిళలు వెళ్లిపోవడంతో తులసికోట వద్ద ఉన్న ఒత్తిని కాకి ఎత్తుకెళ్లి పూరీల మీద పడేయడంతో ఘటన చోటు చేసుకుందని స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో సుమారు 7 లక్షల రూపాయలు ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. పార్తీపురంలో ఆర్టీసీ యూనియన్ గేట్ వద్ద ఆర్టీసీ కార్మికులు సమస్యలను పరిష్కరించాలని చాలీచాలని యూనిట్ పోరాటం వల్ల 400 కోట్ల నిధులు ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తుందన్నారు. మిగతా యూనియన్లు కూడా కలిసి వస్తే పోరాటం చేస్తాం. స్త్రీ శక్తి పథకం వల్ల కండక్టర్లు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే కండక్టర్లపై చర్యలు తీసుకోవడం దుర్మార్గమన్నారు. ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు ప్రవేశపెట్టడం శుభ పరిణామమే, కానీ వాటి నిర్వహణ కోరిక అప్పచెప్పరాదన్నారు. సిబ్బంది నియామకాలు చేపట్టాలి. ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యలు అర్థం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈరోజు రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఈ కార్యక్రమం ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. తర్వాత ప్రభుత్వానికి 400 కోట్లు ఇచ్చినందుకు ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు. ఆ విషయాన్ని మా ఒక్క యూనియనే గతంలో దానికి ఇచ్చేయడం వల్ల ఈరోజు 400 కోట్లు వచ్చాయి. మిగతా సోదర యూనియన్లు కూడా మాతో ఐక్య పోరాటానికి వస్తే చాలా బాగుంటుంది అందరిని ఉద్దేశించి. తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే స్త్రీశక్తి పథకంలో వస్తున్న సమస్యలు ఏవైతే సమస్యలు
టికెట్ కొట్టేటప్పుడు శ్రీశక్తి పథకంలో పొరపాటున శ్రీశక్తి అనే టికెట్ మగవాళ్ళకి వెళ్ళిపోతే అది 20 రూపాయలు అవునే, 30 రూపాయలు అని, 50 రూపాయలు అవునే వాళ్ళని సస్పెండ్ చేస్తున్నారు కండక్టర్ని. అటువంటి వాళ్ళు సుమారు 86 మంది ఉన్నారు సుమారుగా రాష్ట్రంలో. అది మాకు ఈ పథకం మీద ఇది కాదు, కానీ మేమందరం కష్టపడి పనిచేసినప్పుడు కూడా చిన్న విషయానికి సస్పెండ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. తర్వాత కండక్టర్ స్మార్ట్ కార్డులు ఇప్పించాలని అదొకటి మా ఇది. సిబ్బంది నియామకాలు ఒకటి చేపట్టాలి. ఆర్టీసీ రూట్లో ప్రైవేటు అక్రమ రవాణా చేయడం వల్ల కూడా ఆర్టీసీకి నష్టం జరుగుతుంది. 58వ జాతీయ గ్రంథాలయ దినోత్సవాల్లో భాగంగా వారం రోజుల పాటు వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని విజయనగరం జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ కార్యదర్శి బి లక్ష్మి తెలిపారు. ఈ రోజు విజయనగరం జిల్లా కేంద్ర గ్రంథాలయ కార్యాలయంలో గ్రంథాలయ ఉత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ రోజు చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా చిన్నారులు నృత్య ప్రదర్శనతో కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడుతూ విజయనగరం ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్న 41 గ్రంథాలయాలు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు. ఉత్సవాలు ఈ రోజు బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా ఉత్సవాలు ప్రారంభించామన్నారు. గ్రంథాలయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కార్టూన్ ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నామని, అలానే 17వ తారీఖున పుస్తక ప్రదర్శన కూడా ఉంటుందన్నారు. నేటి నుంచి 20వ తేదీ వరకు జరిగే జాతీయ గ్రంథాలయ దినోత్సవాల్లో విద్యార్థులు, విద్యావేత్తలు పాల్గొనే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని గ్రంథాలయ సంస్థ కార్యదర్శి బి లక్ష్మి కోరారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈ రోజు నుంచి 3 రోజులు జరిగే సిఐఐ సమ్మిట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచపాలితలను సాధించాలని ఉత్తరాంధ్ర ఐక్యవేదిక ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ రోజు ఐక్యవేదిక కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. మీడియా సమావేశంలో ఐక్యవేదిక నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసే ఐటీ కంపెనీలు, ఇతర కంపెనీలు ఏర్పాటు చేస్తే మొట్టమొదటిసారిగా వెనుకబడిన ప్రాంతమైన విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం వాసులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర వనరులుగా ఉపయోగించుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాంత వాసులుగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రైవేటు పరం చేస్తూ కార్మికుల హక్కులను కాలరాస్తున్నాయన్నారు. వైజాగ్లో జరుగుతున్న సీఎం సదస్సు మన ఇండస్ట్రీస్ కోసం ఇక్కడ పెట్టుబడులు తీసుకొని ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేయడానికి వచ్చిన సదస్సు కోసం మాట్లాడుతున్నానండి. మన ఉత్తరాంధ్రలోని మనకి యువకులు బాగా ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉండి అన్ని రంగాల్లోని కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకి ఒక 70% మనకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కావాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు రేపు జరిగే ప్రపంచ వాణిజ్య ఒప్పందం విశాఖపట్నంలో జరుగుతుంది. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఒక్కొక్క ఏరియాను ఎంచుకొని జరుపుతారు. అలాగే కూటమి ప్రభుత్వ నాయకులైన చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ ఈ విశాఖపట్నానికి ఈ సిఐ సదస్సును మన పారిశ్రామికవేత్తలు పిలిచి 10 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి, 10 లక్షల పెట్టుబడులు వస్తాయి అనేసి చెప్తున్నారు. చాలా సంతోషం, మేము కూడా అభినందిస్తున్నాం. అయితే ఈ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో వ్యవసాయం, చేతి వృత్తుల మీద ఆధారపడినటువంటి జిల్లాలు కాబట్టి ఇక్కడ ఆస్తుల్ని, వనరుల్ని పారిశ్రామికవేత్తలకి పెట్టుబడిగా పెడుతున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక రిజర్వేషన్ మీద 70% ఏదైతే పెట్టుబడులు వస్తున్నాయో ఆ స్థానిక 70% ఇక్కడ ఉన్నట్టు యువతకి, విద్యార్థులకి కేటాయించాలని మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తాం.
వెనుకబడి ఉన్న ఉత్తరాంధ్రలో మొట్టమొదటిసారిగా 1958లో విద్యా సంస్థలను స్థాపించి అందరికీ విద్యను అందించే మహనీయుడు స్వర్గీయ పుష్పటి విజయరామరాజు అని మాన్సాస్ విద్యా సంస్థల కరెస్పాండెంట్ కెఎన్ రాజు కొనియాడారు. ఈరోజు పివిజి రాజు 30వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని విజయనగరపట్నం పెద్ద చెరువు సమీపాన ఉన్న స్మృతి వనంలో పివిజి రాజు సమాధి వద్ద పుష్పగుచ్చాలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ వర్ధంతి కార్యక్రమంలో ఎంఆర్ కళాశాల, ఎంవిజిఆర్ కళాశాల, మాన్సాస్ విద్యా సంస్థల సిబ్బంది పాల్గొని మహనీయుడికి ఘన నివాళులు అర్పించారు. పివిజి రాజు స్థాపించిన విద్యా సంస్థలో ఎంతో మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసించి దేశ విదేశాల్లో ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నారన్నారు. విద్యా సంస్థల కోసం వందలాది ఎకరాలు భూదానం చేసిన మహోన్నత వ్యక్తి స్వర్గీయ పివిజి రాజు అని కొనియాడారు. విజయరామ గజపతిరాజు గారు 30వ వర్ధంతి సందర్భంగా పివిజి రాజు గారి 30వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఇక్కడికి వివిధ కళాశాలల నుంచి మరియు మాన్సాస్ సంస్థల నుంచి కూడా సిబ్బంది ఉద్యోగులు కూడా వచ్చి వారు ట్రిబ్యూట్స్ శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం జరిగింది. పివిజి రాజు గారు ఏర్పాటు చేసిన ఈ విద్యా సంస్థలు 1958లో ఈరోజు కూడా విజయనగరం మరియు ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలకు, విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు చేస్తున్నాయి. మనందరికీ తెలుసు. వారి ఆస్తులు, ఐశ్వర్యాలు అన్నీ కూడా ప్రజలకి ఉపయోగపడే విధంగా వారి కాలంలో అన్నీ కూడా సంస్థకి ఇవ్వటము, ఆ సంస్థ ద్వారా ప్రజలకి సేవ చేయటం అన్నది జరుగుతోంది. విజయనగరపట్నం సిటీ బస్టాండ్ సమీపంలో ఉన్న మున్సిపల్ స్కూల్లో బాలల దినోత్సవం వేడుకలను డిప్యూటీ మేయర్ కొలగట్ల శ్రావణి ఘనంగా నిర్వహించారు. ముందుగా నెహ్రూ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం కేక్ కట్ చేసి పిల్లలతో కలిసి వేడుకలను జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు బాగా చదువుకొని మంచి మార్కులు సాధించి మీరు చదువుకున్న పాఠశాలకు మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తేవాలని అన్నారు. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అన్నారు. మా తాత మామలకు జ్ఞాపకంగా మా కుటుంబ సభ్యులు ఈ పాఠశాలను సుందరంగా తీర్చిదిద్దారన్నారు. కుళ్ళీ కల్మషం లేని పిల్లలు మధ్యన చిల్డ్రన్స్ డే ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం పిల్లలకు చాక్లెట్స్ ను, స్నాక్స్ ను పంపిణీ చేశారు. మరి చాచా నెహ్రూ అని ముద్దుగా నెహ్రూ గారిని పిలుచుకోవడము. చాచా నెహ్రూ అని ఎందుకు పిలుచుకున్నామంటే ఆయనకి పిల్లలపైన ఉండే ప్రేమ, అభిమానము, పిల్లలు బాగుంటే వచ్చే తరాలు బాగుంటాయి, ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కానీ దేశ భవిష్యత్తు కానీ పిల్లల మీదే ఆధారపడి ఉంది అని నమ్మిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు. మరి ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఎక్కడో దగ్గర వాళ్ళ మనసులో ఇంకా చిన్నపిల్ల తత్వం ఉంటూనే ఉంటుంది. మరి ప్రతి ఏడాది ఈ ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చిల్డ్రన్స్ డే అనేది చాలా చక్కగా పిల్లలతో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే మనలో ఉండే ఆ చిన్నపిల్ల తత్వం కూడా బయటకు వస్తుంది. కొంచెం ఆహ్లాదకరంగా, ఆనందంగా కూడా ఆ 2 గంటలు కానీ 3 గంటలు కానీ ఉంటుందన్న ఒక ఆలోచనతో ఈరోజు వాళ్ళతో కొంత టైం స్పెండ్ చేయాలన్న ఒక ఆలోచనతో ఈ హైగ్రీవా స్కూల్కి రావడం జరిగింది. చాలా చక్కగా పిల్లలు కల్మషం లేని మనసులు, చెడు ఉద్దేశం లేని పిల్లల మధ్యన ఇలా చిల్డ్రన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడము చాలా కొన్ని రోజుల వరకు ఈ అనుభూతిని అనేది మేము మర్చిపోలేము. ప్రతి ఏడాది కూడా వివిధ కార్యక్రమాలు చేపడుతుంటాం. చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతుంటాం. కానీ ఈ ఏడాది పిల్లలతో కలిసి స్పెండ్ చేయడం కానీ, వీళ్ళ మధ్యన కేక్ కటింగ్ కానీ, స్నాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళల్లోని, వాళ్ళ కళ్ళల్లోని, వాళ్ళ మనసులోని ఎంతో ఆనందాన్ని చాలా క్లియర్ కట్గా మాకు కనిపిస్తుంది. ఈ ఆనందం మాకు చాలు. మరొకసారి పిల్లలందరికీ కూడా, పెద్దవాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ మనసుల్లో చిన్నపిల్ల తత్వం ఉంటుంది. అందరికీ కూడా చిల్డ్రన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. పూస్పాటి వంశీయుల ముద్దుబిడ్డ, పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు మెరుగైన విద్యను అందించే మహోన్నత వ్యక్తి
పివి రాజు వర్ధంతి వేడుకలను విజయనగరం క్షత్రియ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో జరిగాయి. ముందుగా పివిజి రాజు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు. పివిజి రాజు వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని విద్యార్థులకు 1,80,000 స్కాలర్షిప్లు అందజేశారు. అదేవిధంగా పివిజి రాజును స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మెగా రక్తదానాన్ని కూడా నిర్వహించారు. ఈ స్వచ్ఛంద రక్తదానంలో సుమారు 120 మంది విద్యార్థులు పాల్గొని రక్తదానం చేశారు. పివిజి రాజును స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ప్రతి ఏటా సేవా కార్యక్రమాలను క్షత్రియ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. పివిజి రాజు గారు 30వ వర్ధంతి సందర్భంగా పరిషత్, యూత్ పరిషత్ అండ్ మహిళా పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం అండ్ స్కాలర్షిప్ పంపిణీ సుమారు 1,80,000 స్కాలర్షిప్లు మెడికల్ ఎయిడ్ అండ్ స్టడీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది పిల్లలకి. అలాగే సుమారు 120 మంది వివిధ కాలేజీల నుంచి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఆ కాలేజీ యజమాన్యాలకు కూడా మా యొక్క క్షత్రియ పరిషత్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. రక్తదానం ఇచ్చి 4 ప్రాణాలు కాపాడమని పెద్దలు చెప్పారు. అది పివిజి రాజు గారి ఆశయానికి అనుగుణంగా పరిషత్ వారు ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్నాం. అలాగే క్షత్రియ పరిషత్ ప్రతి సంవత్సరం ఆ మహానుభావుడి పుట్టినరోజులు మేము 1వ తారీఖున నవంబర్ 14వ తారీఖున వర్ధంతి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. దీని అంతటికీ మాకు ఈ లెండి కాలేజీ వారి యాజమాన్యం కానీ, ప్రిన్సిపల్ రెడ్డి గారు కానీ, ఎంబీజీఆర్ కాలేజీ ఎన్సీసీ క్రెడిట్స్ వాళ్ళు కానీ, ఎంబీజీఆర్ కాలేజీ వాళ్ళు కానీ, తర్వాత మహారాజు మీద అభిమానంగా వచ్చినటువంటి మా పిల్లిపోయే కాదు, అభిమానంగా స్వతహాగా వచ్చి ప్రతి వాళ్ళు బ్లడ్ డొనేషన్స్లో రాజుగారి మీద మా అభిమానంగా వచ్చి బ్లడ్ డొనేషన్ చాలామంది చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళందరికీ కూడా మేము క్షత్రియులందరికీ కూడా మా క్షత్రియ పరిషత్ ద్వారా కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. జిల్లా గ్రంథాలయ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో 58వ జాతీయ గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు నేటి నుంచి 20 వరకు నిర్వహిస్తున్నట్లు సంఘం గౌరవ అధ్యక్షులు నాలుగేసల రాజు, అధ్యక్షుడు కొత్తలి ఎర్నాయుడులు తెలిపారు. గ్రంథాలయ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ రోజు కోటలో ఉన్న రౌండ్ మహల్లో ప్రారంభించారు. నాలుగేసల రాజు మాట్లాడుతూ పుస్తకమే ప్రపంచమని, పుస్తకాల్లో విజ్ఞానం మెండుగా ఉంటుందన్నారు. నైతిక విలువలు పెంచుకోవాలన్నారు. పుస్తకాలు సేకరించి గ్రంథాలయాలకు పేద విద్యార్థులకు అందించడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కె దయానంద్, అబ్దుల్ రఫూఫ్, చైతన్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. పార్తిపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో రాయగడ రోడ్డు చివర కొత్త వీధిలో ఆది రత్నస్వామి సన్నిధానం వారు గురుస్వామి పోతాభత్తుల వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తూ ఈ పూజా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు భర్నాల సీతారాం హాజరయ్యారు. ఈ పూజా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న వారు సురభతుల హరిబాబు స్వామి, శ్రీదేవి దేవిక దంపతుల చేత రాత్రి అత్యంత ఘనంగా అంబులం పూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అంబులం పూజ ఏర్పాటు చేయగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అయ్యప్ప స్వాములు, భవానీలు అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. అయ్యప్ప విగ్రహానికి పాలాభిషేకం, పూలాభిషేకంతో పాటు మణికంఠనికి పూజలతో పాటు భజనలు చేయడంతో భక్తులు ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. అయ్యప్ప మండపాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్ది 18 మెట్లు ఏర్పాటు చేసి అయ్యప్పకు పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అనంతరం గురుస్వాములకు శాలువాలు కప్పి సన్మాన కార్యక్రమాలు చేశారు. అయ్యప్ప పూజలతో మారుమ్రోగింది. అయ్యప్ప భజనలు, పూజలు అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించడంతో చూపరులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. అయ్యప్ప పూజా కార్యక్రమం అనంతరం వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన అయ్యప్ప స్వాములకు, భవానీలకు అల్పాహారాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 18న మంగళవారం కార్తీక వన సమారాధన నిర్వహించడం జరుగుతుందని సంఘం అధ్యక్షులు రవ్వ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఈ రోజు ఆర్యవైశ్య సంఘం కార్యాలయం వద్ద జరిగిన సమావేశంలో కార్తీక సమారాధన కరపత్రాలు విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ సారిపల్లిలోని గణపతినేని గార్డెన్స్ వద్ద ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ సమారాధనకు సంఘం అధ్యక్షులు కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి, చైర్మన్ నారాయణం శ్రీనివాస్ హాజరవుతారని తెలిపారు. సంఘం కార్యదర్శి కాపుగంటి రవి మాట్లాడుతూ సుమారు 10,000 మంది ఆర్యవైశ్యులు పాల్గొంటారని, ఉదయం 10 గంటల నుండి సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు జరుగుతాయని చెప్పారు. కోశాధికారి ఆర్శెట్టి వేణుగోపాల్ మాట్లాడుతూ ఉదయం 9 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఆటలు పాటలతో చక్కటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు మరియు లక్కీ డిప్లు, హౌసీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో ఏడుకొండలు, పచ్చిగుల రామ, మాచర్ల చంద్రశేఖర్ గుప్తా తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సంవత్సరం కార్తీక మాసం కార్తీక సమారాధన జరపడానికి మా కమిటీ గౌరవ అధ్యక్షులు శ్రీ కోలగట్ల స్వామి గారి సమక్షంలో మేమందరం కూడా రేపు 18వ తారీఖు మంగళవారం నాడు పెట్టడానికి నిర్ణయించుకున్నాం. సారిపల్లిలో సిటీ గేట్ శ్రీనివాస్ గారి గణపతినేని గార్డెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా సారిపల్లి విజయనగరంలో ఈ సంవత్సరం పెట్టడానికి అందరూ కూడా నిర్ణయించి ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి మేము తలపెట్టాము. అందరూ కూడా ఆర్యవైశ్యులు అందరూ కూడా వచ్చి ఆ ఒక కార్తీక సమారాధనలో వచ్చి అందరూ కూడా ఆ ప్రసాదం తీసుకొని అందరూ ఆనందంతో సంతోషంగా ఉండాలని, రావాలని కోరుతూ మనసారా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాం. వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో ఉన్నత స్థాయిలోకి తీసుకువెళ్లిన కొండవెలగాడ గ్రామంలో 12వ రాష్ట్ర స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలను నిర్వహించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని రాష్ట్ర వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సొసైటీ కార్యదర్శి దినేష్ బాబు అన్నారు. విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల మండలం కొండవెలగాడలో 12వ రాష్ట్ర స్థాయి జూనియర్స్ అండ్ సీనియర్స్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలను అసోసియేషన్ కార్యదర్శి దినేష్ బాబు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు ఇక్కడ నిర్వహించడం ఇది 2వసారి. వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అనగానే మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తుకు వచ్చేది కొండవెలగాడ గ్రామం అన్నారు. ఈ పోటీల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 180 మంది పాల్గొన్నారని, వీరిలో 100 మంది పురుషులు, 80 మంది మహిళలు ఉన్నారని తెలిపారు. ఈ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో ఎంపికైన వారు యూపీలో ఉన్న మోదీనగర్లో జరగబోయే జాతీయ స్థాయి పోటీలో పాల్గొంటారన్నారు. 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ పోటీలు జిల్లా కమిటీ నిర్వహిస్తుందని, వారి నిర్వహణ చాలా బాగుందన్నారు. లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఈ ఇయర్ కొండవెలగాడలో కండక్ట్ చేయడం చాలా ఆనందదాయకం. అలాగే జిల్లా అసోసియేషన్ పూర్తిగా సపోర్ట్ చేసి ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి మాకు పూర్తి హక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈ రోజు నుండి 3 డేస్ పాటు ఈ ఈవెంట్ జరుపుకుంటాం. గవర్నమెంట్ పరంగా చూస్తే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చాలా ప్రజెంట్ చాలా ఆదరణ అయితే ఉందండి. అకాడమీస్ పెట్టే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు, స్ట్రక్చర్ కొనే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు. ఫ్యూచర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని మాకు చాలా ఆశిస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఆర్గనైజర్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ ఆర్గనైజేషన్ విషయంలో చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉంది. 3 డేస్ కూడా వాళ్ళు లీడ్ చేస్తారని హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ, అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ వెయిట్ లిఫ్టర్స్ న్యూ రికార్డ్స్ చేస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మెన్ వచ్చేటప్పటికి 100 మంది పాల్గొంటున్నారండి. ఉమెన్ వచ్చేటప్పటికి 80 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓవరాల్గా స్టేట్ మీద 180 మెంబర్స్ ఈ 3 డేస్ పాల్గొనడం, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో బాయ్స్, జూనియర్స్, సీనియర్స్ కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ నేషనల్స్ ఆల్రెడీ మెడలిస్టులే. ఇంకా ఈసారి నేషనల్స్ ఈ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్తో పాటు ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్ ప్రకారం ఇంతకు ముందు కంటే బాగా రీచ్ అవుతారని నేషనల్స్ మేము ఆశిస్తున్నాం. అంటే మల్టీ సీనియర్ స్టేట్ లెవెల్ కండక్ట్ చేయడం లాస్ట్ ఒక 5-6 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకసారి కండక్ట్ చేసాం. మరలా ఇప్పుడు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఏరియాలో. ఈ ఏరియా చాలా లాంగ్ అయినా సరే ఇక్కడ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కొండవేలగాడ అనేది చాలా ప్రఖ్యాతి చెందిన ఏరియా ఇది. ఎందుకంటే చాలా ఇక్కడ 100% ఉన్న దాంట్లో మ్యాక్సిమం 40-50% వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆ ఈవెంట్ మీద చాలా మక్కువతో ఉన్న ప్రజలు ఇక్కడ చాలా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ అన్ని విధాల అన్ని ఏరియాల్లో కూడా అలా ఉంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాం. మ్యాక్సిమం పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉంటేనే ఈవెంట్ ఇవన్నీ పిల్లలు కానీ సక్సెస్ అవుతారని మా ఆశిస్తున్నాం. అంటే ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ అనేది 2016లో మన హై స్కూల్ అవర్లో మనం జరుపుకున్నాం. ఆ రోజు మేము ఎంపీపీగా ఉన్నాం. పెద్దలు అశోక్ అభిరాజు గారు కార్యక్రమాన్ని చాలా దిగ్విజయంగా చేశారు. వాళ్ళు
కొండవెలగడ అంటే అతనికి ఎనలేని మొక్కవ మోజని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కొండవెలగడ ప్రాంతానికి 2 దఫాలు తీసుకొచ్చి దీని ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళినటువంటి ఘనత మరి గోవా గవర్నర్ పెద్దలు అశోక్ గెహ్లోట్ గారికి చెందుతుందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆ చెప్పడానికి నేను చాటుపడతాను, ఆనందపడతాను, సంబరపడతాను, గర్వపడుతున్నాను. ఎందుకంటే ఈ గ్రామం నుంచి అనేక మందిని సల్లారాము గారు మన దేశానికి అందించారు. వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో ఒక వల్లూరు శ్రీనివాస గారిని కానీ, మత్స సంతోష్ గారిని కానీ, మన వెంకటలక్ష్మి గారు కానీ, ఇప్పుడు పిల్లలు పల్లవి తదితరులందరూ కూడా రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఈ దేశానికి మంచి క్రీడాకారులుగా పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చిరంజీవి సల్లారాము గారు కూడా నేను అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మాజీ ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ జన్మదినాన్ని రోజున బాలల దినోత్సవం జరుపుకోవడంలో ప్రత్యేకత ఉందని చాణక్య పబ్లిక్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ లక్ష్మి అన్నారు. బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని ఈరోజు పాఠశాలలో బాలల దినోత్సవం నిర్వహించారు. బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా పిల్లలతో పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. విద్యార్థుల సమక్షంలో కేక్ కట్ చేసి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూకు పిల్లలంటే ఎంతో ఇష్టమని, అందుకే ఆయన్ను చాచా నెహ్రూ అని అంటారన్నారు. ఆయన ఆశయాలను స్మరించుకుంటూ బాలల దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు. పిల్లలు అందరూ బాగా చదువుకొని విద్యావంతులై నెహ్రూ ఆశయాలు ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని కోరారు. వాజీ వార్తలు ఇంతతో సమాప్తం. నమస్కారం.